আমাক এটা সুন্দৰ দিন দেখি দিয়াৰ বাবে আমি ঈশ্বৰ ধন্যবাদ দিওঁ আৰু কাৰ্যসূচী আমি ঈশ্বৰ সদায় দি একেলগে প্ৰাৰ্থনা কৰি কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰোঁ।
saya kita kira kita kemudian sampai dengan itu lah. Contoh saat kau ada, memang sesuatu tinggal di dalam. Lagi sebab banyak orang ni kau ada ini, nak baik. Orang ni terbanyak yang orang lain, contoh saat kata apa, kau buat. Jadi kalau bagaimana sesuatu orang iman memang halak yang baik, terus dia contoh saat kadang juga đầu tiên nó sẽ không có đâu lại luôn đâu máu nhiều vài là núi người trên đây đây còn the máu cũng bị áo hay thì yếu đừng đâu vì sao theo nuôi chỉ nó đi cây này đốt xong một cây này theo này từ bông nó từ bù từ mặt hồ cột bát kadang juga di mau tak berhenti tak dari cancang bayar kadang juga berhenti yang mana kubilapan kubilaya lebat ino pagi jangan lupa kalau sama dengan channel kalau sama ya kami mau agroi apa jangan yang mau kalau sama ayah bos kamu juga jangan lupa ayah bos ayah tema sesuatu apa iyo mandai yang mau yo bisa terus TV sama nonton dah mau nonton hari siang baca muang mu hebat dong hari sebelum oksan yang ada top matai biasa ada mau yang tunggu open yang ada top tidak hari lajar hari yang foto mah mau yang mana anu orang yang sudah Kaya wah itu lelang pun yang ada sedikit gitu, soal lagi. Kalau coba ini tadi orangnya, yang terlebih pun ini saja mau, itu video dia mampu lanjut panjang itu terus top mai dah, nampak saya makai kemudian juga itu dia pandu lanjut dengan malam anu bayar orang bakalan kalau dia sendiri kalau kaum dah sebesar kaum dah ya siapa jiwan mulia pun kaum juga ni kaum yang jiwan mulia pun jiwannya pun isim jiwannya pun terbelah juga ni terpunah puncai ni terbaik dua pisang dah pun sebelum jiwan yang dia pun nào trời bukan punya pandau tadi nama trời punya pandau trời vô pisang punya pandau tadi nama ayo lo pada memang ini jadi kau ni tahu dia kau ada benda macam apa macam ni yang menyebut apa kan masuk pun yang lain jadi terjadi tiga nama Lima, sebab hasilnya kan, nomor kita topik itu paling dulu, yang ada medal paling yang ada paling yang ada itu, yang kedua yang ketiga tahu siapa yang mengangkat nomor, yang angkat itu mengangkat nomor lain, nomor itu kedua siapa yang medal bisa jadi mungkin, nomor itu juga tentang mengawal. Kau dah menyampai kau jual mulai jadi itu ada di sana. Nah, mulai malam ni, tawa kamu bisa kalau rumah wakai ni kamu, ada rumah itu haji, mau pergi kau, yang boleh subsidi memang yang sudah cilo, kau nak memang kamu dah dapat dia, ini kamu selalu nak memang kamu. Nunggu lagi bapak, kau lagi itu memang lo biasa di busuk kemarin. Pengen selalu kau memang kamu bisa. Jika mau jika mau kau lagi itu memang kamu, kemarin yang resepsi kamu sini, kau yang
mong may kaya yung may buhay tiki tamu dinai yana jilo buka cinga buka sama kaya cara bahasa itu memang cara kau masih kamu dinai cara bahasa kau masih ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ মণ্ডলী সভাপতিয়ে তেওঁ যি ঈশ্বৰৰ আশীৰ্বাদ আৰু অনুগ্ৰহৰ সন্তানক দান কৰিলে ইয়াৰ বিষয়ে তেওঁ সাক্ষ্য হিচাপে আৰু ঈশ্বৰৰ ধন্যবাদ দি তেওঁ প্ৰশংসা সৌভাগ্য লাভ কৰে তেওঁৰ জীৱনত তেওঁ ঈশ্বৰে প্ৰচুৰ পৰিমাণে আশীৰ্বাদ কৰক এই সময়ত আমাৰ মণ্ডলীৰ যি নিয়ম পৰিৱেশৰ প্ৰত্যেক স্বামী কন্যা ভিজা আহি আছে নেকি যদি নাই তেন্তে আমি বিগত সপ্তাহত মেট্ৰিক পাছ কৰাৰ বা ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আমি প্ৰাৰ্থনা কৰিলোঁ আজিও আমি প্ৰাৰ্থনা কৰিম তেওঁৰ ৰিজাল্টটো শেষত দিছে আৰু 75% লৈ পিনে স্বামী কন্যাকে তেওঁ মেট্ৰিক পাছ কৰিছে আৰু সুন্দৰকৈ ঈশ্বৰৰ অনুগ্ৰহত পৰীক্ষা পাছ কৰাৰ বাবে আমি ঈশ্বৰক ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু তেওঁৰ পিতৃ মাতৃয়ে আমাক পৰীক্ষা আগতে প্ৰাৰ্থনাৰ কাৰণে গান আগবঢ়াইছিলে আৰু সেইকাৰণে আমি লগতে আৰু যিমান এতিয়া আমি মণ্ডলী বাবাংশীয়ে কোৱা নিচিনাকৈ তেওঁলোকৰ সন্তান পাছ কৰিছে হাইস্কুলত তেনেকৈ যিমান আমাৰ মণ্ডলীৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক পঢ়ি আছে মেট্ৰিক পাছ কৰা হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰা আৰু যিমান ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাকে অধ্যয়ন কৰি আছে এল পি স্কুল হওক হাইস্কুল হওক কলেজ হওক এই সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক এই ঈশ্বৰে সুজ্ঞান দিয়ে আশীৰ্বাদ কৰে যাতে সুন্দৰকৈ চলাই লৈ যায় তেওঁলোকে যে পিতৃ মাতৃৰ নাম গৌৰৱ কৰিব তেওঁলোকে জীৱনত যে ঈশ্বৰ প্ৰচুৰ পৰিমাণে আশীৰ্বাদ দিব সেইকাৰণে আমি ঈশ্বৰৰ অনুগ্ৰহ বিচাৰি আমি সকলোৱে এবাৰ থিয় হওঁ আৰু আমাৰ সন্তানসকলৰ কাৰণে বিশেষকৈ স্বামী কন্যাকৰ নাম লৈ আমি সকলোৱে একেলগে প্ৰাৰ্থনা কৰিম আৰু সন্তানবিলাক যেন নাগৰিক হ'ব ভাল ল'ৰা ছোৱালী হ'ব পিতৃ মাতৃক ভয় কৰোতা ল'ৰা ছোৱালী হ'ব এনে আশীৰ্বাদ কৰি সন্তানবিলাকক দান কৰিব এনে অনুবাদ বিচাৰি প্ৰাৰ্থনা কৰি কৃষ্ণ নামত উৎসৰ্গ কৰিছোঁ আমেন Monday, juga Indonesia, juga orang Taiwan, juga apa, juga yang cuma kawan mau bilang ya, di mana kita cuma itu bagaimana, terus ini dia yang bahaya, ini lagi boleh tanpa, mana kerja apa, kawan mau dari Indonesia, nampak orang, dia tahu juga asal sistem lokal itu untuk nampak pun, jadi ini lokal, kalau tapi ini lokal orang lokal yang orang sisa, kalau nanti pun macamnya. Hari sana, Indonesia bah, jadi kita belajar sesuatu mungkin sama seorang yang ada oke, semua jiwa pun kita sama jadi jiwa kori. Kalau ini orang yang baca market ni baca apa yang kita bagaimana, ini orang yang jalan ni apa mana. Jadi ini pun jiwa lagi ni, coba awak tinggal lagi. Kemarin kamu harus soal ini, apa kami Israel baik lagi, aji pavitra din, আর পবিত্র দিনত আমি যিমানেই এই গৃহত আমি সমবেত হৈছোঁ আমি সদায় ইয়াত অহা আমাৰ সকলো উদ্দেশ্য আছে খ্ৰীষ্টানে হওক বা পিতৃ মাতৃ হওক যুৱক যুৱতীয়ে হওক যিমানেই লোকসকল আমি ইয়াত সমবেত হৈছোঁ আমি যে ঈশ্বৰৰ আশীৰ্বাদ লৈ ইয়াৰ পৰা ঘূৰা ঘূৰি হওঁ আৰু সেই উদ্দেশ্যেৰে আমি নিজৰ মনৰ কথা শুনিবৰ কাৰণে আজি আমি সকলোৱে ইয়াত সমবেত হৈছোঁ সেইকাৰণে প্ৰত্যেক সময় আমি ঈশ্বৰৰ নিচাকি পাইটো আমি আলোচনা কৰিম মই প্ৰথমতে এই শাস্ত্ৰ পাঠ কৰিম এই হৈছে যিছয়া 49 অধ্যায় আমি যিছয়া 49 অধ্যায় 1 আৰু 2 পদ আমি এবাৰ পাঠ কৰিম যিছয়া 49 অধ্যায় 1 আৰু 2 পদ চোৱা জীৱন হাত এনে চুটি নহয় যে তেওঁ তাৰে পৰিত্ৰাণ কৰিব নোৱাৰে আৰু তেওঁৰ কাম এনে গধুৰ নহয় যে তেওঁ তাৰে শুনিব নোৱাৰে কিন্তু তোমালোকৰ অপৰাধবোৰে তোমালোকৰ ঈশ্বৰৰ পৰা তোমালোকক বিচ্ছেদ কৰিছে আৰু তোমালোকৰ পাপবোৰে তোমালোকৰ পৰা তেওঁ মুখ ঢাকিছে এই নিমিত্তে তেওঁ নুশুনে আমি এই ঈশ্বৰ বাক্য মচলিত প্ৰাৰ্থনা কৰিম
স্বর্গস্থ পিতা তোমাক ধন্যবাদ জনাইছো এই সময়ত তোমাৰ নিশ্চয় বাক্য তোমাৰ জীৱনময় বাক্য লৈ প্ৰভু মই থিয় হৈছো মই অধম আৰু অযোগ্য মই প্ৰভু পাপী মানুহ মোক খুচি আৰু পবিত্ৰ কৰা যাতে যিমান তোমাৰ নিশ্চয় বাক্য আমি আগবঢ়াম অকল আগবঢ়াই নহয় প্ৰভু আমি ইয়াত যিমানে সমবেত হৈছো আমি সকলোৱে প্ৰভু এই বাক্য শুনাৰ কৰি আমি হৃদয়ত কৰিব পাৰিম আমি হৃদয়ত প্ৰভু ৰাখিব পাৰিম আৰু আমি বিশ্বাসত বলবদ্ধ হৈ আমি নিজকে প্ৰভু শুদ্ধ কৰি আমি নিজকে প্ৰভু কোনটো পথত চলিলে প্ৰভু আমি তোমাক পাম এই সকলো প্ৰভু চিন্তা চৰ্চাই আগবাঢ়িব পাৰিম এনে তোমাৰ পবিত্ৰ বাক্য যোগেদি আজি আমাৰ কথা কোৱা হ'ল আজি ইয়াত যিমানে আহিছো আমাৰ সকলোৰ হৈ তুমি প্ৰভু উদ্দেশ্য প্ৰভু তোমাৰ নামত আমি ৰাখিছো আৰু প্ৰভু তুমি অদৃশ্য ৰূপে থাকি আমাৰ আৰম্ভণি বিশেষভাৱে চলাই দিবা এনে অনুগ্ৰহ দিছে প্ৰাৰ্থনা কাৰ্য্য তুমি যীশু নামত উৎসৰ্গা কৰিছো আমেন আমি যিশয়ে ভাবালি পুস্তক 49 অধ্যায় 1 পদৰ পৰা 2 পদ যেতিয়া আমি পাঠ কৰিলো ইয়াত যিশয়ে ভাববাদী ঈশ্বৰৰ এজন মুখ্য ভাববাদী আমি যদি পবিত্ৰ বাইবেলত চাওঁ আমি ভাববাদী 17 জন ভাববাদী দেখা পাওঁ 17 জন আৰু তাৰে মুখ্য ভাববাদী হৈছে 5 জন আৰু 5 জন মুখ্য ভাববাদীৰ ভিতৰত যিশয়া অন্যতম অৰ্থাৎ যিশয়া ভাববাদীও এজন ভাববাদী আৰু ভাববাদী বুলি যেতিয়া আমি কওঁ সেইটো হৈছে ঈশ্বৰে তেওঁলোকক কথোপকথন কৰে ঈশ্বৰে ডাইৰেক্ট কথা কয় আৰু সেই কথা কোৱা এজন ঈশ্বৰৰ লোক আছিল যিশয়া আৰু সেই যিশয়া ঈশ্বৰৰ জিহুৱাই তেওঁলোকে কৈছিল চোৱা জিহুৱাৰ হাত এনে চুটি নহয় যে তেওঁ তোমাক পৰিত্ৰাণ কৰিব নোৱাৰে আৰু তেওঁ কাণ এনে গধুৰ নহয় যে তেওঁ তোমাৰ তাৰে শুনিব নোৱাৰে অৰ্থাৎ ইজৰাইল জাতিয়ে বিভিন্ন সময়ত ঈশ্বৰক পাহৰি গৈছিল আৰু বিভিন্ন সময়ত তেওঁলোকে অপথে গৈছিলে অপথে বুলি যেতিয়া আমি কওঁ তেতিয়া আমি জানিব লাগে যে ধৰ্মৰ বাহিৰৰ কামবিলাকক আমি অপথে বুলি ক'ব পাৰো অৰ্থাৎ আমি আমাৰ ধৰ্মকৰ্ম যেতিয়া আমি কৰো ধৰ্মকৰ্মত এটাই কথা আছে যে আমি ভাল কাম কৰিব লাগে আমি ভাল চিন্তা কৰিব লাগে আমি ভাল কথা ক'ব লাগে আৰু আমি ভাল মতে চলিব লাগে আমি ভাল খাদ্য খাব লাগে অৰ্থাৎ বেয়াটো অধৰ্ম আৰু ভালটোৱে হৈছে ধৰ্ম আৰু ইজৰাইল লোকসকলে অৰ্থাৎ ঈশ্বৰক বিশ্বাস কৰা বহুত লোকসকলে ঈশ্বৰক বিশ্বাসৰ পৰা বিচলিত হৈ গৈছিলে আৰু তেওঁলোকে বিভিন্ন সময়ত যেতিয়া দুখ পৰে যেতিয়া কষ্ট পায় তেতিয়া ঈশ্বৰক গালি পাৰিছিলে মানুহবিলাকে ঈশ্বৰকে তেওঁলোকে দুখ দিয়ে কাৰোবাক যদি মানুহ মৰে তেতিয়া তেওঁলোকে ঈশ্বৰক দুখ দিয়ে যে হে ঈশ্বৰ তুমি থাকোতে আমাৰ ঘৰত মানুহ মৰিছে বা কেতিয়াবা যদি ডাঙৰ বেমাৰ হয় তেতিয়া সেই মানুহবিলাকে ঈশ্বৰকে গালি পাৰে যে আমাৰ হে অকল ঢুকাইছে নেকি আমাৰ ঘৰতে বেজাৰ আহিছে নেকি কিন্তু মানুহবিলাকে এবাৰো ভাবি নাচায় যে যিজন ঈশ্বৰক তেওঁলোকে বিশ্বাস কৰিছে যিজন ঈশ্বৰক তেওঁলোকে সেৱা পূজা কৰিছে সেই ঈশ্বৰজনৰ আদৰ্শ মতে বা সেই ঈশ্বৰৰ আদেশ মতে তেওঁলোকে কিমান চলিছে বা তেওঁলোকে কিমান সেই ঈশ্বৰক বিশ্বাস কৰিছে এই কথাটো মানুহবিলাকে পাহৰি গৈছিলে আৰু পাহৰি যোৱাৰ কাৰণে মানুহবিলাকে ঈশ্বৰক গালি পাৰিছিলে আৰু সেই গালি কৰাৰ কাৰণে যিশয়া ভাববাদী যোগেদি ঈশ্বৰে কথা কৈছে ঈশ্বৰে কৈছে যে মোৰ কামটো ইমান গধুৰ নহয় ঈশ্বৰে কৈছে যিশয়া ভাববাদী যে মোৰ কামটো ইমান গধুৰ নহয় যে তোমালোকৰ প্ৰাৰ্থনাটো মই নুশুনো বা মোৰ হাতটো ইমান চুটি নহয় যে মই তোমালোকক পৰিত্ৰাণ কৰিব নোৱাৰো মই তেনেকৈ ঈশ্বৰ নহয় বুলি ঈশ্বৰে মানুহবিলাকক যিশয়া ভাববাদীৰ যোগেদি কথা কোৱাটো ইয়াত আমি স্পষ্টভাৱে দেখিছো আৰু ইয়াত কৈছে যে তোমালোকৰ যে দুখ কষ্ট তোমালোকৰ যে বিপদবিলাক বা তোমালোকৰ যে এই সকলোবিলাক আহে সেইটো হৈছে তোমালোকৰ অধৰ্মৰ কাৰণে তোমালোকে ভাল পথত নচলাৰ কাৰণে বা ভাল পথত নোযোৱাৰ কাৰণে ভাল কৰ্ম নকৰাৰ কাৰণে মানুহ আমি সেৱা শুশ্ৰূষা নকৰাৰ কাৰণে আমি ধৰ্মধামত দান দক্ষিণা নিদিয়াৰ কাৰণে অৰ্থাৎ বিভিন্ন ভাল কামবিলাকৰ পৰা যেতিয়া আমি বঞ্চিত হওঁ তেতিয়া সেই অধৰ্মবিলাকে আমাক
যেতিয়া ধৰে তেতিয়া আমি পাপত লিপ্ত হৈ যাওঁ আৰু সেই পাপৰ পৰা উদ্ধাৰ নোহোৱালৈকে আমি কৰা প্ৰাৰ্থনা আমি ঈশ্বৰক কোৱা কাকতি কেতিয়াও ঈশ্বৰে নুশুনে কাৰণ ঈশ্বৰে কৈছে যে মই তোমালোকক পৰিত্ৰাণ কৰিব নোৱাৰো নেকি অৰ্থাৎ পৰিত্ৰাণ আমি প্ৰথমতে পাব লাগিব আৰু সেই পৰিত্ৰাণে হৈছে পাপৰ পৰা উদ্ধাৰ হৈ ঈশ্বৰৰ ওচৰলৈ অহা সেইটোৱে হৈছে পৰিত্ৰাণ আমি পৰিত্ৰাণক যদি আমি ইয়াৰ অৰ্থটো যদি বুজিবলৈ বিচাৰো তেতিয়া ইয়াৰ অৰ্থই হৈছে আমি আমাৰ ভুল বিলাক স্বীকাৰ কৰি ঈশ্বৰৰ কাষলৈ চাপি অহাই হৈছে পৰিত্ৰাণ আমি সেই পৰিত্ৰাণটো আমি পোৱা নাই আৰু সেই পৰিত্ৰাণটো আমি লাভ কৰা নাই আৰু সেইকাৰণে আমি খ্ৰীষ্টিয়ান ঘৰত জন্ম হলেও আমি খ্ৰীষ্টিয়ান মানুহ হিচাপে ডাঙৰ দীঘল হলেও আমি আমাৰ পাপবিলাক আমি স্বীকাৰ নকৰো আৰু যেতিয়াই আমি পাপ স্বীকাৰ নকৰো আমি যেতিয়াই আমাৰ সেই সকলো অধৰ্মবিলাক আমি ঈশ্বৰৰ আগত নকওঁ তেতিয়ালৈকে আমি পৰিত্ৰাণ নাপাওঁ আৰু যেতিয়া আমি পৰিত্ৰাণ নাপাওঁ তেতিয়ালৈকে আমাৰ মাত ঈশ্বৰে শুনিব নিবিচাৰে আৰু সেইকাৰণে আমি ৰোমিয়া পুস্তক যদি চাওঁ তাত লিখা আছে যে পৃথিৱীত এজনো নাই সকলোৱে পাপী বুলি কৈছে আমি সকলোৱে পাপৰ অধিকাৰ হয় আমি পৃথিৱীত যিমানেই মানুহ আছো যিমানেই মাতৃগৰ্ভত জন্ম হোৱা লোকসকল আছো খ্ৰীষ্টিয়ানে হওক অখ্ৰীষ্টিয়ানে হওক যিমান লোকসকল আছো আমি সকলোৱে পাপী হয় এই কথাটো মানুহে স্বীকাৰ কৰিবলৈ টান পায় কোনোবা মানুহে নিজকে পাপী বুলি ক'বলৈ বেয়া পায় কাৰণ তেওঁ নিজকে ধাৰ্মিক বুলি ভাবে কিন্তু বাইবেলে আমাক কৈছে যে ধাৰ্মিক হলে এজনো নাই বুলি কৈছে আৰু কথাটো সঁচা হয় আপুনি আৰু মই মিনিটে ছেকেণ্ডে আমি ভুল কৰো আমি মিনিট ছেকেণ্ডৰ মাজতে আমি পাপ বিলাক আমি কৰো আমি কথা কওঁতে আমি পাপ কৰো আমি চকু দৃষ্টিৰ যোগেদি আমি পাপ কৰো আৰু আমি খোৱা খাদ্যৰ যোগেদি পাপ কৰো আমি চিন্তা ধাৰাৰ যোগেদি আমি পাপ কৰো আমি বেয়া কল্পনা কৰাৰ যোগেদি আমি পাপ কৰো আমি বেয়া পথত যোৱাৰ যোগেদি আমি পাপ কৰো আমি দিনটো 24 ঘণ্টাত আমি 24 ঘণ্টা পাপতে লিপ্ত হৈ থাকো কিন্তু সেই পাপটো আমি কেনেকৈ উদ্ধাৰ পাম এই পাপৰ পৰা আমি কেনেকৈ মুক্ত হওঁ সেই পাপৰ পৰা মুক্ত হ'বলৈ হ'লে আমি ঈশ্বৰৰ গৃহত আহিব লাগিব ঈশ্বৰৰ গৃহত আহি আমি ঈশ্বৰক আমি আৰাধনা কৰিব লাগিব আমি আমাৰ মনৰ কথা ক'ব লাগিব আমি ঈশ্বৰক আমাৰ পাপবিলাক স্বীকাৰ কৰিব লাগিব আমি নিজকে পাপী বুলি ঈশ্বৰক আমি ক'ব লাগিব মই এজন অপৰাধী হিচাপে আমি ঈশ্বৰৰ ওচৰত আহিব লাগিব আমি সৰু হ'ব লাগিব তেতিয়াহে আমাৰ পাপবিলাক যেতিয়া ধুই মুচি হ'ব ঈশ্বৰে আমাৰ পাপৰ বিষয়ে জানিব তেতিয়াহে আমাক সেই পাপৰ পৰা ঈশ্বৰে উদ্ধাৰ কৰিব কাৰণ আপোনাৰ আৰু মোৰ এই পাপৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিবৰ কাৰণে মানুহৰ পাপটো ইমানেই ডাঙৰ যে মানুহৰ পাপ পৃথিৱীৰ সেই ছাগলী বা হাঁহ কুকুৰাৰ তেজেৰে ইয়াক আমি মুচি আৰু পবিত্ৰ হ'ব নোৱাৰো আমি বিভিন্ন সময়ত আমি জীৱ জন্তুক বধ কৰাৰ যোগেদি জীৱ জন্তুক আমি বলি দিয়াৰ যোগেদি আমি কি কৰো নিজৰ পাপ আমি মোচন কৰিব কাৰণে বিচাৰো বহুত পৃথিৱীৰ লোকসকল আছে কিন্তু বাইবেলে কৈছে যে ভতৰা আৰু মেৰ ছাগৰ তেজেৰে মানুহৰ পাপটো কেতিয়াও মুচি হ'ব নোৱাৰে বুলি আমাক পবিত্ৰ বাইবেলত যেতিয়া আমি চাওঁ ইব্ৰী পুস্তক যেতিয়া আমি চাওঁ তাত স্পষ্টকৈ লিখা আছে কাৰণ মানুহৰ পাপ মোচন হ'বৰ কাৰণে মানুহৰ পাপবিলাক যদি মুচি হ'বৰ কাৰণে মানুহৰে প্ৰয়োজন আছে আৰু সেই মানুহে মানুহৰ তেজৰ যোগেদিহে আমি খুচি আৰু পবিত্ৰ হ'ব পাৰিম আৰু ইতিমধ্যে প্ৰভু যীশু খ্ৰীষ্টই কালবাৰী ক্ৰুচত মৃত্যু হৈ প্ৰভু যীশু খ্ৰীষ্টই কালবাৰী ক্ৰুচত হত হৈ তেওঁ জীৱন দিলে আমাৰ কাৰণে আৰু সেই কালবাৰী ক্ৰুচৰ তেজৰ যোগেদি আমি সকলোৱে মুক্তি পাইছো আৰু আমাৰ যিমান পাপ আছে আমি যিমানে পাপ কৰিছো এই সকলো পাপৰ পৰা যদি আমি মুক্তি হ'বলৈ হ'লে প্ৰভু যীশু খ্ৰীষ্টৰ নাম লৈ আমি যদি প্ৰাৰ্থনা কৰো তেতিয়া আমাৰ সকলো পাপবিলাক ঈশ্বৰে মুচি আৰু পবিত্ৰ কৰি দিয়ে বুলি আমাক পবিত্ৰ বাইবেলে ইতিমধ্যে স্বীকাৰ কৰিছে আৰু আমাক লিপিবদ্ধ কৰিছে
সেইকাৰণে প্ৰিয়সকল, আমি পৃথিৱীত পাপী হিচাপে যদিও আছো, তথাপিও আমাৰ পাপৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিবলৈ আমাৰ প্ৰভু যীশু খ্ৰীষ্ট আছে। আৰু প্ৰভু যীশু খ্ৰীষ্টৰ নামত যদি আমি পাপ স্বীকাৰ কৰো, তেতিয়া আমাৰ পাপবিলাক তেওঁ খুচি আৰু পবিত্ৰ হৈ আমাৰ হিমৰ দৰে বগা কৰি দি বুলি পবিত্ৰ বাইবেলে কৈছে। আৰু সেইকাৰণে আমাৰ পাপ অপৰাধবিলাক আমি তেওঁৰ চৰণত, তেওঁৰ নাম লৈ যদি আমি প্ৰাৰ্থনা কৰো, তেতিয়া আমাৰ সকলো পাপ অপৰাধবিলাক তেওঁ আমাৰ পৰা লৈ যায় আৰু আমাক খুচি আৰু পবিত্ৰ কৰে। যিছায়া 53 নম্বৰ অধ্যায় 4 পৰা 6 আমি এবাৰ পাঠ কৰিম। যিছায়া 53 অধ্যায় 4 পৰা 6 পদ। নিশ্চয় তেওঁ আমাৰ যাতনাবোৰ ল'লে, আমাৰ ৰোগৰ ভাৰ ল'লে, তথাপি আমি হ'লে তেওঁক আঘাতিত, ঈশ্বৰৰ দ্বাৰাই প্ৰহাৰিত আৰু দুখিত যে জ্ঞান কৰিলো। কিন্তু আমাৰ অধৰ্মবোৰৰ নিমিত্তে তেওঁ কোচা হ'ল, আমাৰ অপৰাধবোৰৰ নিমিত্তে গুৰি কৰা হ'ল। আমাৰ শান্তিজনক শান্তি তেওঁৰ ওপৰত পৰিল, আৰু তেওঁৰ গাৰ সাজ বহাৰ কোবৰ দ্বাৰাই আমি সুস্থ হলো। আমি সকলোৱে ভেড়াৰ নিচিনাকৈ অপথে গৈছিলো, প্ৰতিজনে নিজ নিজ বাট লৈছিল, আৰু জিহুৱাই আমাৰ সকলো অপৰাধৰ ভাৰ তেওঁৰ ওপৰত দিলে। প্ৰভু যীশু খ্ৰীষ্টৰ গাত যিটো সাজ বহা হৈছিলে, অৰ্থাৎ প্ৰভু যীশু খ্ৰীষ্টক যেতিয়া কালবাৰী ক্ৰুচত মাৰিবৰ কাৰণে যেতিয়া মানুহবিলাকে লৈ গৈ যেতিয়া তেওঁক মাৰিছিলে, তেওঁৰ পিঠিত যেতিয়া সেই চাবুকৰ কোব পৰিছিলে, আৰু সেই চাবুকৰ কোবৰ যোগেদি যীশু খ্ৰীষ্টৰ গাত কোবৰ সাজ পৰিছিল, আঘাত পাইছিলে। সেই আঘাতৰ যোগেদি আমি সুস্থ হৈছো বুলি পবিত্ৰ বাইবেলে কৈছে। আমাৰ যদি বেমাৰ আজাৰ, আমাৰ যদি ৰোগ ব্যাধি আছে, আমি যদি দুখন আছো, সেই আমাৰ দুখ, আমাৰ বেজাৰ, আমাৰ সকলো ৰোগবিলাক প্ৰভু যীশু খ্ৰীষ্টৰ শৰীৰৰ কোব খোৱাৰ যোগেদি, তেওঁ মাৰ খোৱাৰ যোগেদি তেওঁ আমাৰ সকলো বেমাৰবিলাক সুস্থ কৰিছে বুলি পবিত্ৰ বাইবেলে উল্লেখ কৰিছে, আৰু ইয়াক আমি দেখা পাইছো। সেইকাৰণে আমি যদি কিবা বেমাৰ আজাৰত আছো, আমি যদি ৰোগত আছো, আমি যদি দুখত আছো, তেন্তে প্ৰভু যীশু খ্ৰীষ্টৰ সেই কালবাৰী ক্ৰুচলৈ চাই যদি আমি প্ৰাৰ্থনা কৰো, নিশ্চয় আমি ইয়াত পৰিত্ৰাণ পাম। কাৰণ প্ৰভু যীশু খ্ৰীষ্টই ইতিমধ্যে আমাৰ কাৰণে তেওঁ জীৱন দিছে, আৰু তেওঁ এই পবিত্ৰ বাইবেলত আমাক স্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰিছে যে মই তোমালোকৰ কাৰণে আঘাতিত হৈছো, তোমালোকৰ পৰিয়ালৰ শান্তিৰ কাৰণে মই ক্ৰুচত মৰিছো, তোমালোকৰ বেমাৰ আজাৰ দূৰ কৰিবৰ কাৰণে মই ক্ৰুচত মৰিছো, তোমালোকৰ পাপ খুচি হ'বৰ কাৰণে মই ইতিমধ্যে ক্ৰুচত মৰিছো। যিজনে এই ক্ৰুচলৈ চাই বিশ্বাস কৰে, তেওঁ সকলো বেমাৰ আজাৰৰ পৰা আৰোগ্য হ'ব বুলি পবিত্ৰ বাইবেলত স্পষ্টৰূপে উল্লেখ কৰাটো আমি আজি এই পবিত্ৰ বাইবেলৰ যোগেদি আমি দেখা পাইছো। যোহানে লিখা শুভবাৰ্তালৈ আমি যাওঁ। 5 অধ্যায় 14 পদত কৈছে, যোহানে লিখা শুভবাৰ্তা 5 অধ্যায় 14 পদ যদি আমি পাঠ কৰো, তেন্তে আমি যোহন গস্পেল জন আমি শুভবাৰ্তা যোহনত এনেদৰে আমি দেখা পাম। তাৰ পাছত যিশুৱে ধৰ্মধামক তেওঁক দেখি ক'লে, চোৱা তুমি সুস্থ হ'লা, অধিক দুৰ্গতি যে নহয় এই নিমিত্তে আৰু পাপ নকৰিবা। তাতে সেই মানুহে গৈ যিহুদীয়াবিলাকক ক'লে, যিজনে মোক সুস্থ কৰিলে তেওঁ যীশু। অৰ্থাৎ প্ৰভু যীশু খ্ৰীষ্টৰ নামত যেতিয়া আমি সুস্থ পাওঁ, আমি প্ৰভু যীশু খ্ৰীষ্টৰ নামত যেতিয়া আমি আৰোগ্য লাভ কৰো, সেই সুস্থতা আৰু আৰোগ্য যেতিয়া আমি লাভ কৰো, তাৰ পিছত যীশু খ্ৰীষ্টই এটা উপদেশ দিছে যে আৰু যদি আমি কিবা বেয়া কাম কৰি আছিলো আমাৰ জীৱনত, সেই বেয়া কামবিলাক আমি সেই দিনাই আমি এৰি দিব লাগে। আমি যদি বেয়া বস্তু খাই আছিলো, আমি সেই বেয়া খোৱাটো আমি এৰি দিব লাগে।
আমি যদি বেয়া পথত গৈ আছিলো আমি সেই বেয়া কামটো আমি এৰি দিব লাগে সেইটো কাৰণে প্ৰভু যীশু খ্ৰীষ্টই সকলো বেয়া বস্তু সকলো বেয়া কৰ্ম এটা ভাষাত তেওঁ বুজাব বিচাৰিছে আৰু সেইটোৱে হৈছে পাপ এটা শব্দ পাপ বুলি ক'লে আমি বহুত ডাঙৰকৈ আমি চিন্তা কৰোঁ কিন্তু পবিত্ৰ বাইবেলে পাপৰ অৰ্থটো সকলো বেয়া কামকে একেলগে বুজাই পিনে আমাক পাপ বুলি কৈছে গতিকে আমি যদি বেয়া চিন্তা কৰোঁ সেইটোৱে আমাৰ কাৰণে পাপ হয় অকল আমি কাৰোবাক গৈ মাৰ্ডাৰ কৰাটোৱে পাপ বা ক'ৰবাত আমি ব্যভিচাৰ কৰিলেই পাপ বা আমি ক'ৰবাত নকৰা কাম কৰাটোৱে পাপ এনেকৈ ভাগে ভাগে আমাক পাপৰ লগত তুলনা কৰা নাই বাইবেলে কৈছে যে যিমানেই বেয়া কৰ্ম আছে সৰুৱে হওক ডাঙৰে হওক বেয়া বেয়াই গতিকে এই সকলো বেয়া কৰ্মকে একেটা অৰ্থত পাপ বুলি এটা শব্দ প্ৰভু যীশু খ্ৰীষ্টই উচ্চাৰণ কৰিছে আৰু সেইকাৰণে কৈছে যে পৃথিৱীত কোনোৱে ধাৰ্মিক নাই আৰু ধাৰ্মিক হ'বলৈ হ'লে আমি ঈশ্বৰৰ ওচৰত আহিব লাগিব আৰু আমি ঈশ্বৰক আমি প্ৰাৰ্থনা কৰিব লাগিব আৰু তাৰ যোগেদি আমি ঈশ্বৰৰ কাষ চাপিব লাগিব পাচনি কৰ্ম 16 অধ্যায় 32 পদত স্পষ্টকৈ আমি চালে দেখা পাওঁ পাচনি কৰ্ম 16 অধ্যায় 32 পদত কৈছে কোনোবাই পালে যদি এবাৰ পাঠ কৰিব পাচনি কৰ্ম 16 অধ্যায় 32 পদ আছে তেওঁ আৰু তেওঁৰ সৈতে ঘৰ থকা সকলোকে তেওঁলোকে প্ৰভুৰ বাক্য ক'লে আমেন ইয়াত আমি দেখা পাইছো পাচনি কৰ্ম যে 32 পদত কৈছে পাছে তেওঁক আৰু তেওঁৰ সৈতে ঘৰত থকা সকলোকে তেওঁলোকে প্ৰভু বাক্য ক'লে আৰু 33 নম্বৰ পাঠ কৰিছো তাতে তেওঁ ৰাতিৰ সেই পৰতে তেওঁলোকক লৈ কোবৰ আৰু এটা পাঠ কৰিবলৈ ভাল পাম লাইনৰ কাৰণে বহুত সুবিধা দিয়া 33 পদ 33 পদ তাতে তেওঁ ৰাতি সেই পৰতে তেওঁলোকৰ সেই কোবৰ ঘাঁহ ধুৱালে আৰু এতিয়াই তেওঁ নিজেই আৰু তেওঁৰ ঘৰৰ সকলোৱেও বাপ্তাইজিত হ'ল আমি ধন্যবাদ জনাইছো পাঠ কৰাৰ কাৰণে ইয়াত আমি দেখা পাইছো যে পৌল আৰু চিল আমি সকলো জানো পৌল আৰু চিলে যেতিয়া প্ৰভুৰ কাৰ্য প্ৰচাৰ কৰি আছিল প্ৰভুৰ বাৰ্তা যেতিয়া প্ৰচাৰ কৰি আছিলে আৰু সেই সময়ত পৌল আৰু চিলক কি কৰিছিলে তেওঁলোকক বন্দীত ৰখাটো আমি ইয়াত স্পষ্টকৈ দেখা পাওঁ আৰু সেই সময়তে পৌল আৰু চিলে জেলৰ ভিতৰত যেতিয়া তেওঁলোকক বন্দী কৰিছিলে আৰু বন্দী কৰা সময়ত তেওঁলোকক ভৰিত যিটো আমাক বেৰি বুলি কয় যিবিলাক আমি হয়তো আমাৰ ইয়াত তেওঁলোকৰ কেৰিবিলাকক দেখা নাই কিন্তু আমি কেতিয়াবা চিনেমাবিলাক যেতিয়া চালে আমি দেখা পাওঁ যে জেলৰ কেৰিবিলাকক ভৰিতো শিকলি লগায় আৰু তেওঁলোকক বেৰি লগাই হাতত ভৰিত তেনেকৈ লগাই মানুহবিলাকক লৈ যায় আৰু ৰাখে যাতে তেওঁলোকে পলাই যাব নোৱাৰে কিন্তু পৌল আৰু চিলা যীশু খ্ৰীষ্টৰ বাক্য প্ৰচাৰ কৰাৰ কাৰণে যীশু খ্ৰীষ্ট যে ঈশ্বৰ হয় যীশু খ্ৰীষ্টত পৰিত্ৰাণ আছে এই কথাটো যেতিয়া তেওঁলোকে প্ৰচাৰ কৰিছিলে যেতিয়া তেওঁলোকে গৈ শুভবাৰ্তা প্ৰচাৰ কৰিছিলে আন্তকিয়া ঠাইৰ সেই আশে পাশে জেৰুজালেম পাৰ হৈ গৈ তেতিয়া কি কৈছিলে তেওঁলোকক ৰোমান সাম্ৰাজ্যৰ লোকসকলে ধৰি তেওঁলোকক জেলত দিছিলে আৰু জেলত তেওঁলোকক কি ধৰণে ৰাখিছিলে তেওঁলোকক
লোহাৰ এটা পিঞ্জিৰা নিচিনা তেওঁলোকক ভৰাই জেলৰ ভিতৰতে লোহাৰ পিঞ্জিৰা নিচিনা তেওঁলোকৰ হাতো ভৰাইছে ভৰিও ভৰাইছে আৰু লক কৰি দিছিল তেওঁলোকক লক কৰি দিছিল এই লোহা হাতো ভৰাইছে ভৰিও তাৰ মাজত ভৰাইছে যাতে ভৰিও ওলাই দিব নোৱাৰে মানে ইমানে এটা কষ্টৰ জীৱন তেওঁলোকক দিবৰ কাৰণে ৰোমান সম্ৰাটে চেষ্টা কৰিছিল আৰু যেতিয়া ৰোমান সম্ৰাটে যেতিয়া এই তেওঁলোকক জেলত সেই কষ্টৰ দি থকা সময়ত কিন্তু পৌল আৰু চিলাই তেওঁলোক কেতিয়াও বেজাৰ পোৱা নাই কাৰণ তেওঁলোকে জীৱনময় ঈশ্বৰক বিশ্বাস কৰা লোকসকল আছিল আৰু সেইকাৰণে পৌল আৰু চিলাই দুখৰ সময়তো তেওঁলোকে গান গাই আছিল জেলৰ ভিতৰত আৰু যেতিয়া জেলৰ ভিতৰত গান গাই আছিলে তেওঁলোকে ঈশ্বৰৰ নাম লৈ আছিলে ইয়াৰ পৰা আমি এটা কথা বুজিব পাৰো যেতিয়া আপোনাৰ পৰিয়ালত যেতিয়া বিপদ আহে বা যেতিয়া আপোনাৰ পৰিয়ালত কষ্ট আহে তেতিয়া আমি কি কৰো বেমাৰ আজাৰ দুখ বিপদ যেতিয়া আমাৰ পৰিয়ালবিলাকত আহে আমি তেতিয়া ঈশ্বৰৰ নাম ল'বলৈ আমি পাহৰি যাওঁ আমি আমাৰ মন উলটা হয় আমি সহনশীলতা যিটো আমাৰ অন্তৰত থাকিব লাগে সেই সহনশীলতাৰ পৰা আমি আঁতৰি যাওঁ আৰু আমি ঈশ্বৰৰ ভক্তিৰ পৰা আমি বিষয়বিলাক আমি পাহৰি যাওঁ কিন্তু পৌল আৰু চিলে এইটো কৰা নাছিলে কাৰণ প্ৰকৃত হিচাপে তেওঁলোকে ঈশ্বৰক বিশ্বাস কৰিছিলে ঈশ্বৰক আৰাধনা কৰিছিলে আৰু তেওঁলোকে সেইকাৰণে এনেকুৱা কষ্ট জীৱন কাৰণ তেওঁলোকে জানে যে তেওঁলোকক হয়তো কাইলৈ মাৰিও দিব পাৰে আৰু সেই সময়ত যীশু খ্ৰীষ্টৰ নামত যিসকলে প্ৰচাৰ কৰিছিলে সেইসকলক ফাঁচি দিছিলে কিছুমানক মাৰি দিছিলে হত্যা কৰিছিলে সেই সময়তেই পৌল আৰু চিলে গৈ ঈশ্বৰৰ প্ৰচাৰ কৰি আছিল তেওঁলোকৰ মনত দুখ নাই যে মৃত্যু ঘটিব আমাৰ জীৱনত তথাপিতো তেওঁলোকে ভয় কৰা নাই তেওঁলোকে ঈশ্বৰৰ কামৰ কাৰণে জীৱন গলেও যাওক বুলি তেওঁলোকে আগবাঢ়ি গৈছে আৰু সেই সময়ত যেতিয়া তেওঁলোকে ঈশ্বৰক প্ৰাৰ্থনা কৰিছে ঈশ্বৰক গান গাইছে তেতিয়া ডাঙৰ ভূমিকম্প হ'ল আৰু ভূমিকম্প হৈ গোটেই জেলটো ভাঙি গ'ল তেওঁলোকৰ হাতৰ হিগুলিও খুলি গ'ল আৰু যিটো জেলাৰ আছিলে জেলাৰজনে নিজকে মাৰিবৰ কাৰণে তেওঁ প্ৰস্তুত হ'ল কাৰণ জানিলে যে ইয়াৰ জেলটো ভাঙি গ'ল দৰ্জা খুলি গ'ল মানুহৰ হিকুলি চিকুলি খুলি গ'ল গতিকে চব কেদি যাব পলাই গ'ল পায় যদি মানুহ পলাই যায় তেতিয়াহ'লে মোক যিজন ৰজা আছে তেওঁক মাৰিব বুলি তেওঁ মনত এটা ভাবি লয় কিন্তু যেতিয়া জেলাৰজনে নিজকে হত্যা কৰিবলৈ লৈছে তেতিয়া পৌল আৰু চিলে পাঁচফালৰ মাত লগালে তুমি নিজকে হত্যা নকৰিবা আমি ইয়াতে আছো আমি পলোৱা নাই কাৰণ এই সকলোবিলাক আচৰিত কৰ্মৰ অধিকাৰী হৈছে ঈশ্বৰ আৰু যেতিয়া তেওঁলোকৰ পৰিয়ালক যীশু খ্ৰীষ্টৰ বাক্য প্ৰদান কৰিছে তেতিয়া সেই জেলাৰ আৰু তেওঁলোকে আমি যিটো অলপ আগত পাঠ কৰিলে বাইবেল পদ আমাৰ আমোচ কন্যাক আৰু বিলাস কন্যাদেৱে আমি 32 আৰু 33 পদত পাইছো যে তেওঁলোকৰ গোটেই পৰিয়ালত যেতিয়া শুভবাৰ্তা প্ৰচাৰ কৰিলে তেতিয়া তেওঁলোকে যীশু খ্ৰীষ্টক গ্ৰহণ কৰিলে তেওঁলোকে যীশু খ্ৰীষ্টক গ্ৰহণ কৰি তেওঁলোকে বিশ্বাসত ল'লে এই কথাটোকে ইয়াত উল্লেখ কৰিছে আমি গোটেইটো যেতিয়া পঢ়িম ইয়াৰ সাৰাংশ হিচাপে আমি ইয়াক দেখা পাওঁ গতিকে ঈশ্বৰৰ আৰাধনা কৰা লোকসকল ঈশ্বৰক বিশ্বাস কৰা লোকসকল আপোনাৰ দুখ আহিলেও বিপদ আহিলেও সমস্যা আহিলেও আপুনি ঈশ্বৰৰে নাম ল'ব লাগে সেই যীশুৰে নাম ল'ব লাগে আপুনি কেতিয়াও সেই যীশুৰ নামৰ পৰা আমি বিচলিত হৈ যাব নালাগে কাৰণ আমি ঈশ্বৰৰ নামৰ যোগেদি আমি এই সকলো আশীৰ্বাদবিলাক পাওঁ আমি সকলো বেমাৰ আজাৰৰ পৰা আমি সুস্থ হওঁ আৰু আমাক সকলো অমংগলৰ পৰা আমাক ৰক্ষা কৰে কাৰণ ঈশ্বৰে আপোনাক অকল বেমাৰৰ পৰাই ৰক্ষা কৰে নে নহয় আপোনাৰ সমস্যা পৌল আৰু চিলে জেলত থকা এটা সমস্যা তেওঁলোকৰ শাৰীৰিক সমস্যা তেওঁলোকৰ চিন্তাৰ সমস্যা তেওঁলোকে কেনেকৈ জেলত কষ্টৰে দিন কটাব তেনেকুৱা এটা সমস্যা কিন্তু তেওঁ বিশ্বাস কৰা লোকসকলক ঈশ্বৰে কেতিয়াও এৰি নিদিয়ে জেলত থাকিলেও আৰামত থাকিবৰ কাৰণে তেওঁ সুবিধা কৰি দিছে কাৰণ তেওঁলোকে একো ভুল কৰা নাছিলে তেওঁলোকক মানুহে ধৰি লৈ গৈছিলে তেওঁলোকে ভাল কাম কৰাৰ কাৰণে আজি হয়তো আপুনি যদি ভাল কাম কৰাৰ কাৰণেও যদি আপোনাৰ পৰিয়ালৰ মানুহে কোনোবাই ভাল নাপাব পাৰে
ভাল কৰ্ম কৰা লোকসকলক হয়তো কিছুমানে বেয়া পাব পাৰে, কিন্তু আমি ভাল কৰ্মৰ কাৰণে কেতিয়াও ভয় কৰিব নালাগে। আমি সাহসেৰে ভাল কৰ্মৰ কাৰণে আমি ওলাই আহিব লাগে। প্ৰথম কৰিন্থিয়া 12 অধ্যায় 9 পদ আমি এবাৰ পাঠ কৰিম। প্ৰথম কৰিন্থিয়া 12 অধ্যায় 9 পদ। প্ৰথম কৰিন্থিয়া 12 অধ্যায় 9 পদ। একে আত্মাৰে আনজনক বিশ্বাস দিয়া হৈছে, সেই একে আত্মাৰ দ্বাৰাই কোনোৱে সুস্থ কৰিব পৰা হ'ব, কোনো সুস্থ কৰিব পৰা বৰ আন কোনো প্ৰাপ্তন কাৰ্য প্ৰদান কৰিব। আন কোনোৱে ভাবালি কবৰ, আন কোনোৱেও আত্মাবিলাকৰ নিচিঙিব, আন কোনোৱেও নানাবিধ ভাষা কবৰ, আন কোনোৱেও নানা ভাষা অৰ্থত প্ৰকাশ কৰিব। শক্তিটো বৰ দিয়া হৈছে, কিন্তু সেই একমাত্ৰ আত্মাই যাকে দিবলৈ মন কৰে তাকে তেওঁ হাত পাত দি সেই সকলোৱে শাসন কৰিছে। ধন্যবাদ জনাইছো। আমি এই পবিত্ৰ বাইবেলত দেখা পাইছো যে প্ৰভু যীশু খ্ৰীষ্ট মৃত্যু হোৱাৰ পিছত আমি সকলোৱে জানো প্ৰভু যীশু খ্ৰীষ্ট ক্ৰুচত দিয়া হ'ল, তেওঁ কবৰস্থ কৰা হ'ল, আৰু তৃতীয় দিনা তেওঁ পুনৰ সেই কবৰৰ পৰা উঠিলে, তেওঁ জীৱিত হ'ল। আৰু তেওঁ জীৱিত হোৱাৰ পিছত তেওঁ শিষ্যবিলাকক লগ কৰিলে, আৰু তেওঁ শিষ্যবিলাকক এটা আশীৰ্বাদ দিলে, আৰু তেওঁ বৰ দিলে, আৰু সেই বৰে হৈছে পবিত্ৰ আত্মাৰ বৰ। আৰু সেই বৰ এনেকুৱা এটা বৰ দিছে যে যিবিলাক লোকৰ যোগেদি প্ৰাৰ্থনা কৰিব তেওঁলোকৰ বেমাৰ সুস্থ হ'ব, আৰু আচৰিত আচৰিত কাৰ্য হ'ব, আৰু তেওঁলোকে ভূত খেদাব, আৰু নানা আচৰিত ৰূপে তেওঁলোকে সপোন দেখিব, নানা তেওঁলোকে ভৱিষ্যত বাণী ক'ব। তেনেকুৱাকৈ সকলো শক্তি প্ৰভু যীশু খ্ৰীষ্টই তেওঁ ক্ৰুচৰ পৰা যেতিয়া তেওঁ মৃত্যু হ'ল, মৃত্যুৰ পিছত তেওঁ কবৰস্থ কৰা হ'ল, আৰু কবৰৰ পৰা তেওঁ পুনৰ তৃতীয় দিনাতে তেওঁ জি উঠিলে। জি উঠাৰ পিছত তেওঁ এই শক্তিটো মানুহক তেওঁ প্ৰদান কৰাটো আমি দেখিবলৈ পাইছো। এই কথাটোকে পাচনি পৌলে কৰিন্থী মণ্ডলীৰ লোকবিলাকক তেওঁলোকক কৈছে যে বৰ শক্তি, বৰ মানে হৈছে শক্তি, এই শক্তিটো বহুত প্ৰকাৰৰ আছে, আৰু সেইকাৰণে এই সকলো প্ৰকাৰৰ শক্তি মই তোমালোকক প্ৰভু যীশু খ্ৰীষ্টৰ যোগেদি দি গৈছে বুলি তেওঁ প্ৰকাশ কৰাটো আমি পবিত্ৰ বাইবেলত দেখা পাইছো। সেইকাৰণে আজি আমি সকলোৱে যদি একেবাৰে বিশ্বাসত যদি প্ৰভু যীশু খ্ৰীষ্টৰ নাম লৈছো, তেন্তে সেই শক্তিটো আপোনাকো দিব ঈশ্বৰে, মোকো দিব সেই শক্তি। যদি আমি সত্যৰে তেওঁৰ আৰাধনা কৰিছো, তেতিয়া সেই শক্তিটো আপুনিও লাভ কৰিব, ময়ো লাভ কৰিম। কাৰণ এই শক্তিটো কোনোবা এজন ব্যক্তিক দিয়া নহয়। প্ৰভু যীশু খ্ৰীষ্টৰ যিমান লোকসকল অনুগামী লোকসকল আছে, প্ৰভু যীশু খ্ৰীষ্টক যিমান লোকসকলে বিশ্বাস কৰে, সেই সকলোকে সেই শক্তিটো আজি প্ৰভু যীশু খ্ৰীষ্টই প্ৰদান কৰিছে। সেই শক্তিটো কিবা এজন মানুহকে দিছো, দ্বিতীয়জনক নিদো বুলি কোৱা শক্তি নহয়। সেই শক্তিটো সকলো লোকক তেওঁ বাকি দিছে, আৰু সেই শক্তিৰ অধিকাৰী হ'ব কাৰণে আপুনি আৰু মই ঈশ্বৰক বিশ্বাস কৰিব লাগিব। আপুনি আৰু মই সেই পাপ স্বীকাৰ কৰি ঈশ্বৰৰ পৰা আমি সুচি আৰু পবিত্ৰ হ'ব লাগিব। যেতিয়া আমি সুচি আৰু পবিত্ৰ হম, সেই শক্তিটো আপোনাৰ মোক দিব, আপোনাৰ মোক গাত আহিব, আৰু আমি তেতিয়া ৰোগী দুখীৰ কাৰণে, বেমাৰ আজাৰ থকা লোকসকলৰ কাৰণে আমি প্ৰাৰ্থনা কৰিলে সকলো মানুহে তাৰ পৰা মুক্তি পাব। কাৰণ মুক্তিৰ পথ আজি প্ৰভু যীশু খ্ৰীষ্টই আমাৰ কাৰণে তেওঁ দি গৈছে, আৰু যিজনে তেওঁ বিশ্বাস কৰে তেওঁ নষ্ট নহয় কিন্তু অনন্ত জীৱন পায় বুলি আমাক যোৱানে লিখা 3 অধ্যায় 16 পদ যেতিয়া আমি পাঠ কৰো তাত আমি স্পষ্টভাৱে দেখা পাইছো। সেইকাৰণে অনন্ত জীৱন পাবলৈ হলে আমি এজনকে বিশ্বাস কৰিব লাগিব, সেইজনে হৈছে প্ৰভু যীশু খ্ৰীষ্ট, আৰু এই প্ৰভু যীশু খ্ৰীষ্টৰ যোগেদি আমি অনন্ত জীৱনৰ অধিকাৰী হম, আৰু আমি কেতিয়াও নষ্ট নহম। কাৰণ তেওঁ নষ্ট হোৱাটো কাকো নিবিচাৰে। আমি যে নষ্ট হৈ যাম সেইটো তেওঁ কেতিয়াও নিবিচাৰে। মানৱ জাতিয়ে সদায় আনন্দত থকাটো প্ৰভু যীশু খ্ৰীষ্ট বিচাৰে। মানৱ জাতিয়ে সদায় ফূৰ্তিত থকাটো প্ৰভু যীশু খ্ৰীষ্ট বিচাৰে। মানৱ জাতিয়ে সদায় দুখ
বেমাৰত নথকাকৈ আনন্দ মনেৰে তেওঁ আৰাধনা কৰাটো বিচাৰে গতিকে আমি যিমানে ইয়াত আহিছো আমি যে সেই আনন্দ আৰু সেই ফূৰ্তি সুখ শান্তি যে আমাৰ পৰিয়ালত সদায় থাকে সেইকাৰণে আমি নিৰন্তৰে প্ৰভু বিশ্বাস কৰাৰ যোগেদি আমি থাকো তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় প্ৰভুৱে আমাক এই সকলো অমংগলৰ পৰা ৰক্ষা কৰি আপোনাৰ আৰু মোৰ পৰিয়ালত শান্তি স্থাপন কৰিব বুলি এই পবিত্ৰ বাইবেলৰ যোগেদি শিক্ষা আগবঢ়াইছো শুনা সকলোকে ঈশ্বৰে অনুগ্ৰহ কৰক। ঘূৰা মানুহবিলাকে তেওঁ কিবা এটা পাবৰ কাৰণে হাত মেলিছিলে তেতিয়া ভিতৰে ক'লে যে আমাৰ হাতত একো নাই আমি পাচনি কৰ্ম আমি যেতিয়া লেঙুৰাজন তেওঁ তাতেই উঠিলে আৰু তেওঁ সুস্থ হ'ল আৰু তেওঁ ঈশ্বৰৰ আৰাধনা কৰিলে সেই ঈশ্বৰ আমাৰ লগত আজিও আছে আৰু আমি দেখা পাইছো যে 38 বছৰলৈকে এজন ডেকা ল'ৰা বেমাৰ হৈ তেওঁ যথৰ ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ 38 বছৰলৈকে তেওঁ ভাল নোহোৱাকৈ থকা সেই ৰোগীক প্ৰভু যীশুখ্ৰীষ্টৰ নামত প্ৰভু যীশুখ্ৰীষ্টৰ তেওঁ বেমাৰ তুলিলে 12 বছৰলৈকে তেজ বৈ থকা মহিলাগৰাকীয়ে তেওঁ মনত ভাবিলে যে যীশুখ্ৰীষ্টৰ নামত যদি মই প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ যীশুখ্ৰীষ্টৰ মই সেই পাছফালৰ পৰা গৈ যদি তেওঁ কাপোৰ ধৰোঁ তেতিয়া মই সুস্থ পাম বুলি তেওঁ বিশ্বাস কৰিলে আৰু মহিলাগৰাকীয়ে সেই যীশুখ্ৰীষ্টক গৈ থাকোঁতে তেওঁ পাছফালৰ পৰা গৈ সেই কাপোৰখন ধৰাত যীশুখ্ৰীষ্টৰ দহি চুলতে সেই মহিলাগৰাকীয়ে 12 বছৰ তেজ বৈ থকা মহিলাগৰাকী সুস্থ লাভ কৰাটো আমি পবিত্ৰ বাইবেলত দেখা পাওঁ। সেই ঈশ্বৰ আমাৰ মাজত আছে আৰু সেই ঈশ্বৰ আমাৰ সুস্থকাৰী ঈশ্বৰ তেওঁ আমাৰ কাৰণে তেওঁ মৃত্যু হ'ল তেওঁ জি উঠিলে আৰু সেই শক্তি আজি সকলো মানৱ জাতিক তেওঁ দিছে যে মানৱ জাতিয়ে শান্তি আৰু আনন্দৰে বসবাস হৈ থাকে। আজি পৰিয়ালসকল তেওঁলোকৰ মনত অশান্তি আছে বেমাৰ আজাৰ থাকিলে মানুহৰ ঘৰত শান্তি নাথাকে গতিকে সেই শান্তি যেন তেওঁলোকে পুনৰ স্থাপন হয় তেওঁলোকে যেন সুস্থতা লাভ কৰে তেওঁলোকে যি আশা লৈ আহিছে সেই আশা যেন প্ৰভু যীশুখ্ৰীষ্টই যেন পূৰণ কৰিব সেইবাবে আমি তেওঁলোকৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰিম। আপোনালোকে বেয়া নাপাইছে অলপ বহি দিব আৰু আমি ইয়াত যিমানে উপস্থিত আছো মণ্ডলীৰ আজি পবিত্ৰ দিনত আমি সকলোৱে থিয় হ'ম একেলগত আৰু আমি তেওঁলোকৰ মনৰ কথা যেন ঈশ্বৰে শুনে আমি তেওঁলোকৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা আপোনালোকে বন্ধ কৰিব আমি তেওঁলোকৰ মুক্তিৰ কাৰণে উদ্ধাৰৰ কাৰণে আমি প্ৰভু যীশুখ্ৰীষ্টৰ চৰণত আমি ঘূৰাই দি আমি সকলোৱে একেলগে আমি প্ৰাৰ্থনা কৰিম। Ibu kongsono saja yang ya sini kemana sini lah bukan bagi ibu bahwa awang kusum mana sini rumah ibu mah cantik kita pengau kan kami kayu sini kuri awang kami kayu sini kuri di tiga meja kurinya ini kau baru harus pokoknya tunai itu asamis tunai itu kurinya ini kau baru pasti dia akan kulit dia